ساری نعمتیں اس محل کے اندر باقی رہ، تیری زندگی بخش دیتا ہوں۔ وہ تیل کے کڑاہے میں گر رہی ہے، زبان سے آواز لگا رہی ہے، ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس اہل ایمان کو مارنے کے بعد فرعون شاباش لینے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے اپنی بیوی کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے زبان حال سے کہنے دیجئے، ویکھئے وابنل کی سلوکیت ہے، اس وہابن کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا ہے، اس توحید کی دعوے دار کے ساتھ میں نے کیسے اس کا حشر و نشر کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں، میں نے ان کو جلا کر خاک کر دیا۔ فرعون کی بیوی فرعون سے کہتی ہے، ظالم تیرا اس دن کیا حال ہوگا جس دن یہ 5 بچے اور ان کی ماں حشر کے میدان میں رب کے دربار میں تیری گردن کو پکڑیں گے۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ تو بھی گئی، تو بھی اسی اللہ پر ایمان لے آئی؟ وہ بھی زبان سے کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی اس اللہ کی توحید پر ایمان لے آئی۔ جواب میں کہتا ہے سوچ لے، میری محبت، یہ میری دی ہوئی نعمتیں، یہ محل کے اندر سارا ساز و سامان یہ چھن جائے گا، یہ چھٹ جائے گا، ان سے تیری زندگی خالی ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہے جو جی میں آتا ہے کر لے، جس دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے وہ نکلا۔ ان دنیا کی لذتوں کے لیے میں آخرت کی لذتوں کو بھلا دوں؟ جو جی میں آتا ہے کر لے، میں تسلیم کر چکی ہوں لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتا ہے تجھ سے تیری زندگی کو بھی چھین لوں گا۔ اس کو لٹا دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑی جاتی ہے۔ کبھی مجھے اور آپ کو بھی کسی نے پتھر مارا کہ یہ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے؟ اس توحید کے لیے کبھی میرا اور آپ کا ماتھا بھی پھٹا؟ اس توحید کے لیے کبھی مجھے بھی گالی دی؟ اس توحید کے لیے کبھی میرے گریبان میں کپڑا ڈال کے کسی نے بل دیا؟ اس توحید کے لیے مجھے اپنی بستی چھوڑنی پڑی؟ میں نے کیا قربانی دی ہے اس توحید کے لیے؟ قربان یہ نہیں دی، سیکھی نہیں ہے، قیمت ادا نہیں کی۔ باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، پردادا مسلمان تھا، ہم بھی مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ایمان کو کمایا نہیں ہے، اس لیے اسلام کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں باقی ہی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑی جاتی ہے۔ جب شدت تکلیف بڑھ جاتی ہے، آسمان والے کی طرف منہ کرتی ہے، اللہ عز و جل سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے یا رب اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اس ظالم کا ظلم بڑھ گیا ہے، مولا تیری معاہدہ بندی، تیرے لیے ساری نعمتوں کو ٹھوکر مارنے والی، تیری توحید کے لیے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے اندر میخیں گاڑ رہا ہے فرعون، میں برداشت کر رہی ہوں، اللہ کس کے لیے کہ تو راضی ہو جائے؟ اللہ تو راضی ہو کہ میرا گھر اپنی جنت میں اپنے پاس بنا لے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اللہ اس فرعون سے مجھے نجات دے دے، اس کے کفر و شرک سے مجھے نجات دے دے، اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ جب تکلیف بڑھتی ہے، توحید کے لیے قربانی دینے والی، استقامت کا پہاڑ بڑھ جانے والی، اللہ کو اپنی بندی پہ ترس آتا ہے، یہ آسمان کی طرف منہ کرتی ہے، مالک جنت اور اس کے درمیان پڑے ہوئے ہر پردے کو ہٹا کر اس کا گھر اس کا دنیا میں دکھا دیتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کھیلتی ہے۔ فرعون کہتا ہے انظروا الی ہذہ المجنونہ، اس پاگل مجنونہ کو دیکھو، اس کا دماغ خراب ہے، میں اس کے ہاتھ میں میخیں گاڑ رہا ہوں، یہ مسکرا رہی ہے۔ وہ ظلم کے پہاڑ توڑنے والا نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کا گھر دنیا میں اس کی جنت اس کو دکھا دی ہے۔ یہ ہے ایمان کو سمجھنے کے بعد پھر اس پہ قائم رہنے والی ہے۔ حضرت سمیہ کا واقعہ میرے اور آپ کے لیے نور کا مینارہ ہے۔ اگر سمجھنا چاہیں، اگر زندگی میں انقلاب لانا چاہیں، کلمہ پڑھ لیتی ہے مسلمان ہو جاتی ہے، ابو جہل آتا ہے مارتا ہے، ظلم و ستم کے سارے پہاڑ توڑ ڈالتا ہے۔ تصور کیجئے زندہ عورت کی ٹانگ ایک اس اونٹ سے باندھ دیتا ہے، ایک اس اونٹ سے باندھ دیتا ہے، برچھی مار کر اونٹوں کو دوڑا دیتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والی عورت
जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जिस्म के 2 टुकड़े अबू जहल कर देता है, लेकिन इसकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह के जुमले को जुदा नहीं कर सकता। जिन्होंने दीन को सीखा, जिन्होंने इस्लाम को सीखा, जिन्होंने इस इस्लाम की कीमत को अदा किया, अल्लाह के नबी को इत्तला मिलती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले यासर पे जुल्म हो रहा है। अल्लाह के नबी आले यासर को मारा जा रहा है। अल्लाह के नबी आले यासर पे जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं। उनको आग के ऊपर लिटाया जाता है, कभी गलियों में घसीटा जाता है। अल्लाह के नबी आते हैं, आले यासर के पास ठहरते हैं और उनको एक ही जुमले के अंदर उनके सारे गमों को दूर कर जाते हैं। कहते हैं आले यासर सब्र करो, सब्र करो, ये चंद घड़ी की मुसीबतें और तकलीफ़ें हैं। ए आले यासर, तुम्हारे रब ने मुझसे तुम्हारे लिए जन्नत का वादा कर लिया है। जिन्होंने तौहीद को समझा, जिन्होंने दीन इस्लाम को समझा, फिर दुनिया की चंद साला जिंदगी के लिए अपने दीन और ईमान को दुनिया के आराम और आसाइश के लिए उस इस्लाम को ठोकर नहीं मारी, बल्कि नौजवान पहुंचता है, अल्लाह के नबी भेजते हैं उसको, कौम मुशरिकीन की सामने है, उनको खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देता है। एक मुशरिक नौजवान पीछे से आके नेज़े का वार करता है, नेज़ा इस सहाबी के सीने को चीर जाता है। ये तौहीद को समझने के बाद, नबी की अताअत को समझने के बाद, सीने से नेज़ा निकलने पर कहता क्या है? कहते हैं फुज़्तु बिरब्बिल काबा। ऐ लोगो, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी नज़रों में मैं मर रहा हूँ। मेरे बच्चे बेवा हो रहे हैं, बच्चे मेरे यतीम हो रहे हैं, बीवी मेरी बेवा हो रही है, दुनिया मेरी लुट रही है, लेकिन सुनो, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, मोहम्मद का रिसाला पहुंचा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो चुका हूँ। इस दीन की कीमत को अदा किया, इस दीन को सीखा और अपने सीनों से लगाया। फिर इनकी हड्डियों से गोश्त जुदा दुनिया ने कर डाला, लेकिन इनकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह के जुमले को कोई जुदा ना कर सका। जुन्नैरा बूढ़ी सहाबिया है। अबू जहल कहता है, क्यों अपने बुढ़ापे पे जुल्म करती है? जिस नबी का कलमा पढ़ा है इसको छोड़ दे। जवाब में कहती हैं, जिसको दीन ईमान समझा है, समझ के माना है, छोड़ने के लिए नहीं माना। कहता है, जानती हो इस कलमा पढ़ने का नतीजा क्या निकलेगा? कहा, जानती हूँ, तू मेरी दुनिया की ज़िंदगी को बर्बाद करेगा। इधर मेरी ज़िंदगी दुनिया की ख़त्म होगी, उधर जन्नत की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। गरम सलाइयाँ लाकर, लोहे की सलाखें ला गरम करके अबू जहल इस बुढ़िया की आंखों में फेर देता है, इसकी बेनाई छीन लेता है, लेकिन इसकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को नहीं छीन सकता। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा, मेरे नबी के सहाबी, कुफार उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। मुशरिकीन मक्का बाहर निकलते हैं हज़रत खुबैब को लेकर, ताकि इसको मैदान के अंदर खड़ा करके शहीद किया जाए। अल्लाह अकबर। बाहर लाए, कुफार के मजमे को देखते हैं जो ढोल पीटता आ रहा है, अपने मुश्किल कुशाओं के नारे लगाता आ रहा है और अल्लाह की तौहीद के मानने वाले को ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। हज़रत खुबैब कहते हैं, अगर इजाज़त दो, मैं उस रब की मुलाकात से पहले उसके सामने 2 रकत नफल नमाज तो पढ़ लूँ। नमाज पढ़ते हैं और बड़ी ही खूबसूरत नमाज पढ़ते हैं। सलाम फेर के कहते हैं, अल्लाह की कसम, आज रब के लिए जब कुर्बानी देने का वक़्त आया, मुझे नमाज में लज्जत ही बड़ी आई। अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम ये समझोगे कि मैं मौत के डर की वजह से नमाज लंबी कर रहा हूँ, मैं अपनी नमाज को लंबा करता। कुफार इस सहाबी को टांग देते हैं, इसके जिस्म के एक एक अंग को काटते हैं, हाथ को काटते हैं, बाजू को काटते हैं, पाँव को काटते हैं, एक एक अंग, और हर अंग के काटने पे सवाल करते हैं, खुबैब तेरा छुटकारा हो सकता है, तुझे इस अज़ाब से निजात मिल सकती है, एक सूरत में तू सिर्फ अपनी जुबान से ये कह दे, काश
میں امن و سکون میں ہوتا اور میری جگہ پہ آج